शुभ सकाळ। आज रविवार तो आसतु मु आपण मानकु देखैबी। आपण मान तो देखिथिले मो गड़ियार वीडियो अनेक समय देखिछंती। आम से गड़ियार आज मु जाल पड़ुची। आमर पिला माने आसिकी गाँ छुआ माने आसिकी जाल पकईकी माछ धरिबा। तेणु देखंतु केते कोन माछ बाहरुची। तेणु भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए। केमती गोटे छोट गड़िया कौन अच्छी कौन ना मुझे एपर्यंत जानी ना, तथापि जहाँ माछ छाड़ी तार रिजल्ट कौन होची आज ही आपण मैंने जापर। तेणु देखु भिडियोटी को पिला माने एबे माछ धरिया पशि गले। हाँ, जाल तो मो पाखे नाही। ए जालटी मते आनिया पड़ला गोटे जो फिसार रु मु जाला आने से फिसार पाखरु मु जालटी नहीं आसली। ता पूर्व प्रथमे आमको देखापी पड़ो माछ केते कौन बाहरुचंती। आउ जेहेतु आमे बेपारी को दौना घर पाखरे खुचुरा रे बिक्री हो जाए। जो खाऊ की कस्टमर अच्छी गाँव में से मैंने आसिकी प्राय नहीं जाती। मो पाखरे सबु सबुरक जिनस जेहेतु एवेलेबल रही धराले समस्ते चाहिए से नहीं जाती। तेणु से माछ को न मारी आम एकाथरे सब गुड़ाक पानी रू उठे ताको बंचई रखापी ता भितर छोट बड़ माछ बाछिकी रखापी मु हापा जोटा कि माछ बंचई रखापी प्रोफेशनाली जो माने माछ गड़िया करिसेंती से पाखे हापा बोली गोटे रोची से माछ को धरिकी से बंचेकी रखा जाए। आवश्यक मुताबक माछ निया जाए। बाकी माछ तक जदि बड़का रहिले तेन गड़िया छाड़देले किसी फरक ना। देखो एबे जाल मोर कड़ को लगिलानी सेमती माछ जना जाऊना किंबा ठीक से जाल भिड़ौ ना। तेणु जहाँ भी हो माछ सेमती डिया डुई बहुत कम कहीं खरा दिने पर वर्षा दिने मु जो प्रकार माछ देखी आमर यो मथामरी फिंगा जाल फिंगिकी मु जो माछ धरुली सेते परिमाण माछ कहीं लगुना। तबे देखा जाऊ कौन किमती बाहरुची। बहुत समय तो ये चोरी हो जाए। ता भितर मु ए वर्ष बाउंस पकई ना कि तार बांधी ना। मझे तार बांधी था किंतु ए वर्ष कौन किमती रहीगली वर्षा करी जे तार बांधिले कि बाउंस पकईले जहाँफल माछ प्राय किसी चोरी हो जहाँ किसी माछ अच्छी देखा जाऊ केते कौन किमती बाहरुचंती। एमती माछ मो गड़िया प्राय करांडीटा सफिशिएंट हुए जो कि चाइना करांडी कहूँ। तेज से चाइना करांडी गुड़ाक बड़ बड़ 500-700 किले पर्यंत भी करांडी रही थे गत सीजन में मुझे धरी। तेणु ए वर्ष कहीं जना पुणी सिल्भर गुड़ाक मु खरा दिन पूर्वर वर्षा दिन जो धरी खरा दिन पर वर्षा दिन आसला से समय दाना पकईकी जो धरुली से गोटे गोटे खेपरे माने फिंगा जाल फिंगी मु 2 किलो 2.5 किलो पर्यंत एका थरे भी उठे। किंतु एथु जना जाउची माछ टे कम। तबे जेहेतु ठंडा भी छाड़ी नहीं गरम टिके रहू ना ठंडा टिके जोर रोची हे तो माने ठीक से जाल आनी नथिबे। जाऊ जेतिकी माछ आछंती हमको नेवा पई पड़ियो कहिना मो खबर टी दे देइतिली माछ धरा होछ बोली। सेथरु 2-3 जन भाई चिंगुड़ी पई मते कहितिले। चिंगुड़ी साइज भी जदिवा गत वर्ष बहुत बढ़िया साइज होते। ए वर्ष मु 2 थर छाड़ी 400-500 खंडे चिंगड़ी गणित छाड़ी 400 छाड़ी से आम केतले किमती धरिकी खाऊचु कहीं जाल फिंगा जाल फिंगिले चिंगड़ी आसती आम चली जाऊ। आउ आज देखा केते कौन बाहरुचंती। जाऊ 2-3 केजी चिंगड़ीर ऑर्डर अच्छी एवं आमर मार्केट रेट कौन 600-700 एमती हुए।
ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆମର ଏଠି ପାଖ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 400 ଲେଖାଏଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାଛ ହୁଅନ୍ତି ବାହୁଲ, କିନ୍ତୁ ବାହୁଲ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ମାଛ କିଛି ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଅନ୍ୟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ବାହାଲ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବାହାଲ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିକି ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସାଇଜ୍ ବି କମତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାହୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାସ୍ କାପ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଗ୍ରାସ୍ କାପ୍ ଆଉ ସିଲଭର କାପ୍। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାସ୍ କାପ୍, ସିଲଭର କାପ୍, ରୋହି ଆଉ ଆମର କରାଣ୍ଡି, ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଗଡ଼ିଆର ମାଛ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ସେସବୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଇଯିବ, ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ପଶେ ଗଡ଼ିଆକୁ। ଆଉ ନିଜେ ପଶିକି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ସେ ମାଛ ଧରିବାର ମୁଁ ପୁରା ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମାଛ ସେମିତି ଗଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଉଦା ହେବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଉଦା ହେଉନାହିଁ, ଖାଲିରେ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଧରିଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ମାଛ ସବୁ ମୋତେ ଖାଲି ନେଇକି ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରଟି ତ ଆମର ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରେ ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ବସେଇବାର ଅଛି, ବୋଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା। ତେଣୁ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସେ ସବୁ ମାଛକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ହୁଏନି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବି ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦିଏନି, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି ରେଟ୍ ବି ଅଧିକ ନିଏନି, କିନ୍ତୁ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦିଏନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଖୁଚୁରାରେ ବିକିଦେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ପାଖ ଲୋକ, ସେଇମାନେ ହିଁ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ସେଇ ରେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ 2 ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବ, ଠିକ୍। ପଇସା ବି ଏକମୁସ୍ତର ଆସିବ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତ ପଇସା ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେତେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟାରେ ହଁ ସେଇ 20 କେଜି ଭିତରେ ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖେଣେ ଜାଲ ଟଣାଯିବ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ। ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଗଡ଼ିଆ ମୋର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଡ଼ିଆଟା ବିଶେଷ ବଡ଼ ନୁହେଁ। 2400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରୁ 2500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଭିତରେ ତାର ପାଣି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ିଆଟି ଏମିତି ମୋର ଘରଠୁ ଯଦିବା 40-50 ମିଟର ପଛକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଚାରିପାଖରେ ରହୁଛି ବିଲ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା। ତେଣୁ ଚୋର ଆସିକି ଗେନ୍ଥି ପକାଇକି ନେବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାଛ ପ୍ରାୟ ଚୋରି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ବାଉଁଶ ପକାଇ ନଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ମାଛ କିଛି ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ। 2-3 ଥର ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି, ପାଣି ଗୁଳିଆ ଥିଲା ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣକ ଗଡ଼ିଆରେ ସେମିତି ମାଛ ବାଉଁଶ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ମାଛ ନେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ଚୋର ବିଷ ପକାଇ ଦେଇକି ସବୁ ମାଛକୁ ମାରିଦେଲେ, ଯାହା କିଛି ଛାଙ୍କି ନେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛର ସାଇଜ୍ ଏଇଆ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମାଛକୁ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ଓଜନ ମେସିନ୍ ରହିଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବେ। ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମାଛ ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେପ ଜାଲଟାକ ଉଠା ହେଉଛି। ମୋର ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘାଟଟା ଅଛି, ତାହାରି ତଳେ ପ୍ରାୟ ମାଛ ସବୁ, ପକ୍କା ଘାଟଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତେଣୁ ତା ତଳେ ସବୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ମାଛ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବାଟା ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ କ'ଣ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଫଳିଲାନି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର। ତେଣୁ ଖାଲି ଛାଟିକି ରଖି ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଛୋଟ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ,
କେବଳ ସାଇଜ୍ କରାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ରଖ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାରେ ବି ସେଇ 20 କେଜି 25 କେଜି ଭିତରେ ମାଛ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ମୋର ଯେଉଁ 2-3 କେଜିର ଅର୍ଡ଼ର ରହିଥିଲା ଯେ ଲୋକ ନେବା କଥା ସେଇ ମୁତାବକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମଶାରୀଟାକୁ ପାଣିରେ ବି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି ସାଇଜ୍ କରିକି। ତେଣୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ତାହାରି ଭିତରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସିଏ ପୁରା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହାପା ଭିତରେ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାକୁ ଯେତିକି ମାଛ ଯାଇଛି ସେତିକି ମାଛ ବିକ୍ରି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏ ମାଛ ନେବି। ତେଣୁ ମାଛ ସେମିତିକା ତ ଜୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏବେ ଏଇ ଖରାଦିନେ ଆଉ ମହୁରାଳି ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମହୁରାଳି ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କି ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବ। ଏଇ ମାଛ ଛାଡ଼ିବି ନା ଯେଉଁ ଜାପାନୀ କେଉଁ ଠାଲାପିଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ବରଂ ସେଇଟାକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ଗଡ଼ିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି କରିଛି, ଥରେ 2 ଥର ଛାଡ଼ିଛି କେଜିଏ 2 କେଜି ଆଣିକି, କାହିଁ ସେମିତି ଗଡ଼ିଆରେ ଆଶାନୁରୂପ ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଥରର ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ରହିବ, ଏ ହାପା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ତା'ର ମାଛକୁ ରଖିଦେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ବାକି ଯାହା ମାଛ ଆମକୁ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇତେ ହେବ। ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାହୁଲଟେ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ବାହୁଲ ମାଛ ଧରି ସାରିବା ପରେ ଆଉ 2-3ଟି ରହିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ 2 କେଜି 2.5 କେଜି ଭିତରେ ବାହୁଲ ମୁଁ ଧରି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଆଉ 2ଟି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ 2.5 କେଜି ପାଖାପାଖି 2 କେଜି 300-400 ଭିତରେ ଓଜନ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ, କୋଳି ହଉ, ଆମ୍ବ ହଉ, ମାଛ ହଉ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସାଇଜ୍ଟା କେମିତି ଅଛି, ପୁରା ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ଖରାଦିନକୁ ଏସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆରାମସେ ଖାଲି ହାତରେ ଅଣ୍ଡାଳିକି ଧରିହେବ। ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଅନେକ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।